पंजाब दे विच करप्शन जिहड़ी है वो बुरी तरह दे नाल घर कर चुकी है। और मैं कह सकदा कि कांग्रेस ते करप्शन इक्को सिक्के दे दोने पहलू है। अफसोस इस गल दा है कि बड़े लंबे समय तो कई तरह के सीरीयस स्कैंडल जिहड़े आ वो मीडिया ने भी चुके, श्रोमणी अकाली दल ने भी बहुत बारी प्रेस कॉन्फ्रेंसा करके तत्थां सहित इशू रेज किए। बहुत बारी असी इन्हां इशू के उत्ते धरने भी दिते, मुजाहरे भी किए, पर एक मैकेनिज्म बन गया कांग्रेस पार्टी दे विच। पहला तो मुख्यमंत्री साहब की बड़ी वड्डी महारत है इस गल दे विच कि जदों कोई वड्डा स्कैंडल हुंदा है, चाहे सेहत महकमे दे विच होए, चाहे बीजां दा स्कैंडल होवे जां किसी भी होर महकमे दे विच कोई स्कैंडल होवे, स्कैंडल बाद दे विच अखबारां दे विच शब्द मुख्यमंत्री साहब की क्लीन चिट जिहड़ी है वो पहला शब्द है। और हुण जो कांग्रेस के हालात बदले उहदे विच कांग्रेस ने जिहड़ी है वो डेफिनेशन ही जिहड़ी करप्शन की है वख-वख धड़ियां ने वो अलग कर ली है। हुण जे मुख्यमंत्री साहब वाला धड़ा तो उहदे वास्ते कुछ बंदे करप्ट ने जिहड़े माइनिंग कर रहे हैं, जिहड़े सिद्धू साहब दे नाल मत्था टेकण गए सी, उन्हां च कई नजायज़ शराब वाले आ, कई जाली शराब दीयां फैक्ट्रियां वाले आ, कई रेता वाले आ। जिहड़े नवे नवे प्रधान साहब बने आ सिद्धू साहब, उन्हां वास्ते वो सारे ही दुध धोते आ जिहड़े उन्हां दे नाल उस दिन मत्था टेक आए। उन्हां नूं उन्हां दे विचों कोई करप्ट नहीं लगदा। जाखड़ साहब जिहड़े आ उन्हां दा एक अलग नज़रिया कि उन्हां नूं एक कैबिनेट मंत्री तां करप्ट लगदा, पर 4 साल दे विच उन्हां दे नक दे थल्ले जिहड़ी करप्शन लगातार पनपदी रही उहदे बारे जाखड़ साहब भी चुप है। इस करके असीं बड़े हैरान हाँ कि करप्शन दे नाल कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी की कितनी है। पहला तो आ जिहड़ा सारा पिछे विवाद उठिया सी, कलेश उठिया सी, जिहड़ा दिल्ली पहुंचा, ये शुरू ही पहला इत्थे तो होया सी कि करप्शन जिहड़ी आ सरकार दे विच बहुत वड्डे स्कैंडल हो रहा और असी लोगों के विच जाण जोगे नहीं है। इत्थों ही इहदी जड़ शुरू हुई सी कि जिहड़ी नैशनल लीडरशिप है वो करप्शन दे विच कांग्रेस की इन्हां तो भी एक्सपर्ट है। उन्होंने सारिਆਂ दा मूँह बंद कराता कि ये इशू बाहर नहीं कढ़ना, ते इन्हां नूं होर एक चेहरा बदल के ते दूजे पासे लाता कि असी इस तरीके लोगों के विच पिंडां च वड़ीए। एक करप्शन वाली गल जिहड़ी आ एक घर की गल घर दे विच रहिंदी है। पर मैं समझदा कि फिर भी कुछ चीज़ां इहो जिहियां ने कि मुख्यमंत्री साहब की लख कोशिश के बावजूद भी, सिद्धू की लख कोशिश के बावजूद भी, जाखड़ साहब के भी सारे पर्दे ढकण के बावजूद भी वो फिर भी जिहड़ियां किसी न किसी रूप के विच, क्योंकि एडे वड्डे स्कैंडल आ वो फिर जिहड़े आ वो बाहर आ रहे। उहदे विचों एक स्कैंडल है साधू सिंह धर्मसोत का, जिहड़ा पोस्ट मैट्रिक SC-BC स्कॉलरशिप जिहड़ा उन्होंने बहुत वड्डा 55.71 करोड़ का घोटाला जिहड़ा उन्होंने अपने उस वेले दे जिहड़े एडिशनल मुख सकत्तर महकमे के हैड सी उन्होंने कढ़िया सी। बड़ी हैरानी की गल है कि महकमे के सैकटरी ने कहा कि साडे मंत्री साहब 39 करोड़ तक कहिंदे पैसा जिहड़ा इहो जिहियां संस्थावां नूं गया जिहड़े भूत बंगले आ जिन्हां दा पता ही कोई नहीं कि वो कॉलेज कित्थे ने, कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करते, उत्थे चला गया। 17 करोड़ उन्होंने कहा कि गलत वंडिया गया। ये फाइंडिंग सी जिहड़ी पहला कमीशन का। सारे स्कैंडल की डिटेल पवन कुमार टीनू जी तुहानूं बाद च डिटेल देंगे। मुख्यमंत्री साहब का यराना साधु सिंह धर्मसोत नाल है, क्योंकि पता ही है कि रोज़ जो कुछ मुख्यमंत्री साहब के बारे फील्डिंग करनी होंदी है, बैटिंग करनी होंदी है,
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 55 ਕਰੋੜ ਹੈ, 7 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਬਨ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਤਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛਪਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਬਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ 18 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 18 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਹੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 13 ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।